আমরা হলো সোয়ান ভাইয়ের নাক ডাকার শব্দ শুনবো। Алло, welcome to Суздал. কি? Добро пожаловать в Суздале. আর সুজদালের যে আমি ফার্স্ট আসলাম সুজদালে। তো আমরা যদি এটা হচ্ছে সেন্টার, ওই যে ক্রেমলিন, এখানে ঢোকার সাথে সাথে ফার্স্ট যে জিনিসটা দেখলাম সেটা হচ্ছে অনেক ঘোড়ার গাড়ি। এটার হয়তো নিশ্চয়ই কোনো স্টোরি আছে। আমরা এখানে আসছি, এটা হচ্ছে ওদের ট্যাক্সি এক্সকারশন, সিটি সেন্টারের এক্সকারশন। তো দুইটা অপশন দিলে, একটা হচ্ছে 10 মিনিটের, একটা আছে শর্ট যেখানে হচ্ছে যে 2000, ওদের ম্যাক্সিমাম 6 জন বসা যায়। আর আরেকটা আছে 18 থেকে 20 মিনিটে, যেটা ওই নদী টদী সব সহ হবে, প্লাস হচ্ছে ঘোড়ারে খাওয়ানো যাবে। У меня второй раз. Из Индии? Не, из Бангладеш. Бангладеш — это страна рядом с Индией, но маленькая страна. Около 100 точно. Экшо. Здесь земляне 600 двойных цеплей, как мы вдоль. Ну, здесь и набивали его из зимы, сувениры, пряники, медовухи. আর এখানে হচ্ছে যে অনেকে স্টল দিয়ে রাখছে, ছোটো ছোটো স্টল। এখানে সব ট্রেডিশনাল রাশিয়ান জিনিসপত্র রয়েছে। যেমন যদি অর্নামেন্টসগুলো দেখি, এই এখানে এই অর্নামেন্টসগুলো হাতে তৈরি এবং মোস্টলি কানেক্টেড উইথ রাশিয়ান ফোকলোর। যে দুইটা জিনিস আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। প্রথম জিনিস যেটা, এই যে এই ড্রেসগুলার একটা নির্দিষ্ট নাম আছে, সারাফানি। আচ্ছা, দিস ইজ কল্ড সারাফান। দিস ইজ দেয়ার ব্র্যান্ড। ইউ ক্যান বাই হ্যান্ডমেড থিংস ফ্রম সুজদাল। এখানে হচ্ছে সিম্পল ফুড পাওয়া যায়। একটা জিনিস খুব জোস লাগছে, আমি জানি না এই জিনিসটাকে, আল ট্রাই। সো এখানে এই জিনিসটা, যে চিজ কফি ভালো লাগে, সব ধরনের কফি টাইপের, বাট এটা আমি ফার্স্ট দেখলাম। তারপর লোকালনি সিরি আচ্ছা, এটা হচ্ছে চিজ অ্যান্ড সসেজ। বাট এই জিনিসটা ইন্টারেস্টিং আর কি। আর এখানে হচ্ছে আমরা এখানে ঢুকবো মানে হচ্ছে যে এখন দাম যাই হোক খাইতেই হবে। So as we see, this is like all traditional stuff. As I understand, this is all handmade, traditional Russian building and infrastructure. So this looks like very interesting and amazing because it's totally made of wood. Everywhere we see the table, chair, and everything. By the way, it's salt. It's like salt here, but this is আপনার spaghetti in some soup. কেমন এটা ভাই বলেন? এটা ভালো আছে। মানে কি ইনগ্রেডিয়েন্টস কি বলেন? এর ভিতরে ডিম, সবজি, তারপর হচ্ছে একটা ধন্যপাতা টাইপের, ধন্যপাতা না বাট ওই টাইপের কিছু একটা হচ্ছে স্পাগেটি। Okay, we had some food here and all the food were amazing. And today Daria, she was our host and she was serving us the food. So as she's from Suzdal, I wanted to ask her something about the traditional this thing. Дарья, спасибо, то, что вы согласились записаться. К вам вопрос, рассказать немножко про Суздал и немножко про ваш ресторан. Ну, в общем, по традиции. Смотрите, Суздаль — это, в принципе, очень старинный город. В том году нам исполнилось 1000 лет. Было очень много туристов. Всем нравится наш город из-за наших храмов, достопримечательностей. У нас больше половины памятников ЮНЕСКО находится на территории нашего города. Вообще говорится, что Суздаль — это музей под открытым небом. Это просто большие просторы каких-то полей, церквей, монастырей и так далее. В принципе, просто вот очень красивый старинный город. Окей, все, больше ничего не буду спрашивать, но хочу заканчивать с тем, то, что у вас, как я вижу, многие туристы. Просто говорят, Да. что туристический город. Да. Но для туристов как люди относятся и как приглашают ли с улыбкой? Ну, Как мы относимся к туристам? Да. Мы всегда очень рады туристам, потому что, в принципе, город основан конкретно на них, здесь все сделано для туристов, а местные люди просто работают и помогают туристам показывать город. Спасибо вам большое, что присоединились. So, follow Russian on the go. এটা হচ্ছে এই পার্কের ম্যাপ, যেখানে কত কিছু আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকগুলো হাউস। এটা 22 নাম্বার। আচ্ছা, এখানে যেতেছে যে সুজদালের খুব ট্রেডমার্ক একটা মিউজিয়াম, যেটা হচ্ছে উডেন ক্রাফট মিউজিয়াম বলে। সব কিছু এখানে কাঠের তৈরি এবং এই জিনিসগুলো অনেক ওল্ড। প্রত্যেকটার ভিতরে ঢুকলে আগে মানুষ কীভাবে থাকতো, কীভাবে চাষবাস করতো, কেমন কি সব কিছু
এর মধ্যে দেখা যায়। Получается 600, Да, 600 рублей. 600. এটা খেলে তো মোটামুটি আমরা ঘুরলাম, মিউজিয়াম টিউজিয়াম দেখলাম, তারপর হচ্ছে পুরো সিটির একটা ট্যুর হয়ে গেল। তো এখানে যেটা হচ্ছে যে আরও বেশ পাহাড়ের মতো কিছু জায়গা আছে, বোটে যেই কামেনকা রিভার আছে এই রিভারে ঘোরা যায়, কিন্তু দিন তো শেষ। একটা লাস্ট জিনিস দিয়ে বলবো যে এখানে যে আমি মানুষগুলো দেখলাম, পুরুষ মহিলা, ওদের স্ট্রাকচারটা কেন জানি আমার, মানে স্ট্রাকচার বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে ফেসের কাটিং বা হচ্ছে যে গায়ের রং বা ওভারঅল বিহেভিয়ার সব কিছুই আমার কাছে কেন জানি একটু ডিফারেন্ট মনে হয়েছে দ্যান মস্কো পিপল। আরেকটা লাস্ট কোশ্চেন করবো, এটা কি বাজেট ফ্রেন্ডলি যারা আসতে চায়? সো এখানে যেটা হচ্ছে যে বাজেট ফ্রেন্ডলি বলতে গেলে যদি কোনো মিউজিয়াম বা এসব জায়গায় ঢোকা লাগে, সব জায়গায় পেইড এবং মোটামুটি ভালোই দাম। সুভিনিয়ারগুলোর দামও দেখছি মোটামুটি বেশি। রেস্টুরেন্টের খাবারের দাম মস্কোর মতোই বা মস্কোর চেয়ে একটু বেশি কিছু কিছু জায়গায়। বাট যদি কেউ যদি খরচ করতে না চায় তাহলেও সমস্যা নাই, কারণ এখানে হচ্ছে ওপেন স্পেস, পুরো ঘুরে পুরাটাই দেখা যাবে। হয়তো মিউজিয়ামের ভিতরে ঢোকা যাবে না, বাট বাইরে থেকে মোটামুটি অনেক দেখার জায়গা আছে। খাবার টাবারের কিরকম প্রাইস, মানে রিজনেবল নাকি কস্ট? খাবারের প্রাইস যেটা মনে হয় যে পার পার্সন একবার খাইতে গেলে 1000 রুবল চলে যাবে। এটা স্বাভাবিকত সামান্য খাবার। তো অনেক সময় দেখা যায় যে যদি কেউ মস্কো থেকে আসে ট্রান্সপোর্টে বা কিছু খাবার সাথে করে নিয়ে আসতে পারে, এনে যেখানে কত ওপেন স্পেস আছে সামনে, যে জায়গায় বসে পার্কের মতো কত জায়গা বসে জাস্ট সুন্দর করে একটা পিকনিক করে ফেললো, সেক্ষেত্রে অনেক খরচ কমে যাবে। সো একটা পার্সনের কি মানে কত টাকা বাজেট হলে সেটা ঘুরতে পারবে? তো যদি এখানে থাকার প্ল্যান থাকে তাহলে অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে, কারণ হচ্ছে এখানে যেই গেস্ট হাউসগুলি আছে বা হোটেলগুলো আছে খুবই এক্সপেন্সিভ পার ডেতে। বাট যদি কেউ চিন্তা করে যে সকাল সকাল আসবে একদম ভোরে, বাসে বা ট্রেনে করে চলে আসলো, দেন দেখা গেছে যে কিছু ঘুরে সারাদিন ঘুরে বিকালের মধ্যে বের হয়ে গেল, তো আবার বাসে করে চলে গেলো, তো ওই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় 2-3 হাজারের মধ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এখানে এসে থেকে বা এখানের খাবার সব কিছু ট্রাই করে সুভিনিয়ার টিপের কিনে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় 10-15 হাজার একজন লোকের চলে যাবেই। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই।